آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں سبیہ خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ احمد آباد طیارہ حادثے کے بعد جائے وقوع کے ارد گرد سیل، بین الاقوامی پروٹوکول کے مطابق جانچ شروع۔ ایئر انڈیا نے کی 241 اموات کی تصدیق، ریسکیو آپریشن جائے وقوع پر ختم۔ ایئر انڈیا کی ٹیم احمد آباد میں اضافی مدد فراہم کرنے کے لیے موجود، مسافروں کے ہاٹ لائن نمبر کے ساتھ ساتھ بیرون ملک سے کال کرنے والوں کے لیے جاری کیے الگ نمبرات۔ گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ وجے روپانی کی بھی ایئر انڈیا کے طیارہ حادثے میں موت۔ صدر جمہوریہ، وزیر اعظم سمیت کئی رہنماؤں نے کیا اظہار افسوس۔ اسرائیل نے کیا ایران پر فضائی حملہ، تہران کے شمال مشرق میں دھماکے کی آواز، اسرائیل میں احتیاطاً ایمرجنسی نافذ۔ شدید گرمی نے پورے شمالی ہندوستان میں تباہی مچا دی، دہلی کے لیے آج اورنج الرٹ، رات میں بارش کے امکانات، جبکہ راجستھان، پنجاب، ہریانہ میں ہیٹ ویو کے لیے ریڈ الرٹ۔ خبر تفصیل سے۔ بین الاقوامی پروٹوکول کے مطابق احمد آباد میں ایئر انڈیا کے طیارے کے حادثے کی تحقیقات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ شہری ہوابازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کے طے کردہ بین الاقوامی پروٹوکول کے مطابق ہوائی جہاز کے حادثے کی تحقیقاتی بیورو طیارہ حادثے کی اصل وجوہات کی جانچ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت اس معاملے کی تفصیل سے تحقیقات کے لیے مختلف موضوعات کے ماہرین کی ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے رہی ہے۔ کمیٹی ایویشن سیکیورٹی کو مضبوط بنانے اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کام کرے گی۔ گزشتہ روز حادثے کی اطلاع ملتے ہی وزیر سے شہری ہوابازی فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچے اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے مجھے فون کیا اور جائے وقوع پر پہنچنے کو کہا۔ Very tragic and very horrific, and even till now I have to say I'm in a state of shock. Try to find out more about what happened and what needs to be done. And also Honorable PM has called me and also told me to be there at the site and also look into the operations which is going on right now. And right now, if you ask me, I can only think about the passengers, their families, what they might be going through, and especially the civilians also who are there near the crash site. A lot of relief effort has been done already, right from Indian Army, NDRF, state police, medical departments, including aviation concerned departments. Everyone has attended immediately. The fire department. AI-171 طیارہ حادثے میں 241 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس میں گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ اور بی جے پی لیڈر وجے روپانی بھی شامل ہیں۔ یہ طیارہ کل دوپہر 1:30 پر پرواز کے ٹیک آف کے فوراً بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ وجے روپانی 2016 میں گجرات کے وزیر اعلیٰ بنے اور 2021 تک گجرات کے وزیر اعلیٰ رہے۔ ان کے انتقال پر صدر اور وزیر اعظم سمیت کئی رہنماؤں نے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وجے روپانی کے دور میں گجرات میں کئی بڑے ترقیاتی کام ہوئے ہیں۔ ایئر انڈیا نے تصدیق کی ہے کہ احمد آباد سے لندن گیٹ وک جانے والی پرواز AI-171 12 جون کو گر کر تباہ ہو گئی۔ 1216 بوئنگ 787-8 طیارہ، جس میں 230 مسافر اور عملے کے 12 ارکان سوار تھے، کل دوپہر 1:38 پر طیارے نے احمد آباد سے پرواز کی تھی اور ٹیک آف کے فوراً بعد ہی گر کر طیارہ تباہ ہو گیا۔ ایئر انڈیا نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ طیارے میں سوار 242 افراد میں سے 241 کی موت ہو گئی ہے۔ واحد زندہ بچ جانے والا شخص اسپتال میں زیر علاج ہے۔ مسافروں میں 169 بھارتی شہری، 53 برطانوی شہری، 7 پرتگالی شہری اور 1 کینیڈائی شہری شامل تھا۔ زندہ بچ جانے والا بھارتی نژاد برطانوی شہری ہے۔ ایئر انڈیا نے مرنے والوں کے اہل خانہ کے تئیں اپنی گہری تعزیت کا اظہار کیا اور کہا کہ اب ان کی کوششیں مکمل طور پر متاثرین، ان کے اہل خانہ کی ضروریات پر مرکوز ہیں۔
ایئر انڈیا کی دیکھ بھال کرنے والوں کی ایک ٹیم اضافی مدد فراہم کرنے کے لیے احمد آباد میں ہے۔ ایئر انڈیا اس واقعے کی تحقیقات کرنے والے اعلیٰ حکام کے ساتھ اپنا مکمل تعاون کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایئر انڈیا نے مزید معلومات فراہم کرنے کے لیے ایک مسافر ہاٹ لائن نمبر 1800445691 بھی جاری کیا ہے۔ بھارت سے باہر سے کال کرنے والے 91+80627792200 پر کال کر سکتے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی احمد آباد طیارہ حادثے کی جگہ کا دورہ کیا اور راحت اور بچاؤ کے کاموں کا جائزہ لیا۔ اس دوران گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپندر پٹیل، شہری ہوابازی کے وزیر رام موہن نائیڈو اور گجرات کے وزیر داخلہ ہرش سنگھوی بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ احمد آباد میں طیارہ حادثے کے اگلے ہی دن جائے حادثے پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ پورے علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے نشانت رائے نے حالات کا جائزہ لیا۔ احمد آباد سے لندن جا رہی فلائٹ اسی میڈیکل ہاسٹل کے پاس گری تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی پوری طریقے سے جو میڈیکل ہاسٹل ہے آگ سے جھلس گیا ہے، بلڈنگیں پوری طریقے سے کالی پڑ گئی ہے۔ سب سے پہلے جو بیمان کا پچھلا حصہ ہے وہ پیچھے کی طرف گرا تھا، بیچ کا حصہ جو خالی سپیس ہے، اور پھر ایک طریقے سے یہاں پر بلاسٹ ہوا اور بلاسٹ کے بعد کا یہ اثر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاسٹل آپ کو نظر آ رہا ہے۔ فی الحال یہاں پر اگر صبح کی بات کریں تو سرکشا ویوستھا کافی مضبوط کر دی گئی ہے، کسی کو بھی اندر علاقے میں جانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے تو یہاں پر جو ہے لگاتار پولیس اور پرشاسن کے اعلیٰ ادھیکاری آ رہے ہیں۔ ایئر انڈیا کی طرف سے اسپشٹ کر دیا گیا ہے کہ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ رات میں کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ سب سے بڑی سمسیا ہے لوگوں کو پہچاننے کی، تو ان کے ڈی این اے سیمپلنگ کو لے کر کام کیا جا رہا ہے۔ جو کہ یاتری پلین میں سوار تھے ان کے پریجن اب یہاں پر آ رہے ہیں، پریجنوں کو رکنے کی بھی ویوستھا پرشاسن کے دوارا یہاں پر کی گئی ہے۔ اور اگر بات کی جائے تو گृह منتری امت شاہ سمیت تمام بڑے نیتا یہاں پر دورے کر چکے ہیں اور لگاتار نیتاؤں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ فی الحال آپ کو یہاں کے حالات دکھلانا چاہیں گے کہ پوری طریقے سے اس کو کارڈن آف کیا گیا ہے، کسی کو بھی آگے نہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ کیول اگر بات کی جائے تو یہاں پر سرکشا کرمی یا پھر جو جانچ ایجنسیز ہیں وہ یہاں پر آگے جا سکتی ہیں۔ وہیں ناگرک اڈین منترالیہ کی اور سے ایک اچ استریہ جانچ کمیٹی کا گٹھن کیا گیا ہے جو کہ اس پورے معاملے کی جانچ کرے گی آخر یہ حادثہ کن کارنوں سے ہوا ہے۔ کیمرہ پرسن رادھے کرشن کے ساتھ نشانت رائے، ڈی ڈی نیوز، احمد آباد۔ احمد آباد طیارہ حادثے سے متعلق ایئر انڈیا کی مالک کی کمپنی ٹاٹا گروپ نے مرنے والوں کے لواحقین کو 1 کروڑ روپے کے معاوضے کا اعلان کیا ہے۔ ٹاٹا گروپ کی طرف سے جاری ایک بیان میں ٹاٹا سنس کے چیئرمین این چندرن شیکھرن نے کہا کہ ٹاٹا گروپ اس حادثے میں زخمی ہونے والے تمام افراد کے علاج کا خرچ بھی برداشت کرے گا۔ یہ بھی یقینی بنایا جائے گا کہ انہیں ضروری دیکھ بھال اور مدد ملے۔ ٹاٹا گروپ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس کے علاوہ ٹاٹا گروپ بی جے میڈیکل ہاسٹل کی تعمیر میں بھی مدد فراہم کرے گا۔ احمد آباد طیارہ حادثے کے بعد بوئنگ کے سی ای او کا پہلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ بوئنگ کے سی ای او کیلی آربٹربرگ نے کہا کہ ہم ایئر انڈیا فلائٹ 171 میں سوار مسافروں اور عملے کے ارکان کے پیاروں کے ساتھ ساتھ احمد آباد میں متاثرہ تمام افراد کے تئیں اپنی گہری تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے ایئر انڈیا کے چیئرمین این چندرن شیکھرن سے بات کی اور مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ بوئنگ بھارت کے ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بیورو کی قیادت میں ہونے والی تحقیقات میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ احمد آباد میں طیارہ حادثے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوسا اور اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی سمیت کئی ممالک کے سربراہان مملکت نے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور بھارت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈر لینن نے بھی متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔
ہم آپ کے درد میں شریک ہیں۔ دکھ کی اس گھڑی میں یورپ بھارتی عوام کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے مشیر محمد یونس نے بھی حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ بنگلہ دیش اس مشکل گھڑی میں بھارت کے عوام اور حکومت کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے۔ سری لنکا کے صدر انورا کمارا ڈسانائکی نے کہا کہ گہرے دکھ کی اس گھڑی میں سری لنکا کے لوگ بھارت کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آذربائیجان کی وزارت خارجہ نے بھی حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو احمد آباد میں ایئر انڈیا کے طیارہ حادثے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے اسے خوفناک حادثہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر مدد کی ضرورت پڑی تو وہ فوری مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے ایکس پر لکھا، میں احمد آباد سے لندن جانے والی ایئر انڈیا کی پرواز کے حادثے کا شکار ہونے کا سن کر حیران اور غمزدہ ہوں۔ طیارے میں کینیڈین شہری سمیت 242 افراد سوار تھے۔ میری تعزیت تمام مسافروں کی اہل خانہ اور پیاروں کے ساتھ ہے۔ کینیڈا کے ٹرانسپورٹ حکام اپنے بھارتی ہم منصبوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور میں اس المناک حادثے کے بارے میں اپ ڈیٹس کی باقاعدگی سے نگرانی کر رہا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو احمد آباد میں ایئر انڈیا کے طیارہ حادثے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے اسے خوفناک حادثہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر مدد کی ضرورت پڑی تو وہ فوری مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے احمد آباد میں طیارہ حادثے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل ایکس پر لکھا، میں بھارت کے احمد آباد میں ہوائی حادثے کی خوفناک خبر سے بہت دکھی ہوں۔ تمام متاثرین کے اہل خانہ اور پیاروں کے تئیں میری دلی تعزیت۔ یوگ کے عالمی دن کی مرکزی تقریب آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں منعقد ہوگی۔ اس میں وزیر اعظم نریندر مودی بھی شرکت کریں گے۔ آیوش کی وزارت اس عظیم الشان تقریب کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ 21 جون کو یوگ کا عالمی دن کا خاص پروگرام آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں منعقد ہوگا، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی بھی شرکت کریں گے۔ وزارت آیوش کے مرکزی وزیر پرتاپ راؤ جادھو نے جمعرات کو میڈیا کو بتایا کہ یوگ کی پہنچ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے 10 پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून 2025 को विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष आयुष मंत्रालय ने योग की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाने के लिए 10 प्रमुख कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया। योग का आलमी दिन 2025 के तहत 10 अहम प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। योग संगम, योग बंधन, योग पार्क, योग समावेश, योग प्रभाव, योग कॉन्टैक्ट, हरित योग, योग अनापलगट, संयोग और योग महाकुंभ। इन 10 प्रोग्रामों के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियों की एक फहरिस्त तैयार की गई है। ये प्रोग्राम हर जगह लोगों तक योग के फवाइद बताने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। IDY 2025 की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। यह थीम व्यक्तिगत संतुलन और वैश्विक सामंजस्य को बहाल करने की भारत की योग की शक्ति को रेखांकित करती है। इस साल की योग के आलमी दिन की थीम है एक कुर्रे अर्ज और सबकी सेहत के लिए योग, जो भारत की लोक शक्ति को जाहिर करती है। योग के आलमी दिन को शानदार बनाने के लिए वजारत आयुष पूरी तरह तैयार है। 21 जून 2015 को योग के आलमी दिन की इब्तिदा हुई थी। तब से अब तक योग का आलमी दिन का इनेकाद मुस्तकिल हो रहा है और आलमी सतह पर भी योग का इनेकाद किया जाता है। राजेश राज की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। دہلی NCR समेत शुमाल मगरबी हिंद इन दिनों शदीद गर्मी की जद में है, लेकिन आज रात से मौसम में तब्दीली के आसार हैं, जिसके बाद गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। भारतीय महकमा मौसमियात की ताज़ा तरीन पेश गोई के मुताबिक आज शदीद गर्मी और गर्दो गुबार के साथ बारिश का इम्कान है। नीज़ महकमा मौसमियात ने आज के लिए खुसूसी वार्निंग जारी की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दर्जे हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। ताहम आज गरज चमक के साथ तेज़ हवाएँ 40 से
से 50 किलोमीटर फी घंटा चलने का इम्कान है। इसके अलावा बारिश की वजह से दर्जे हरारत में भी मामूली कमी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने आज गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से दर्जे हरारत गिरना शुरू हो सकता है। 14 जून को ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 41 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 28 डिग्री रह सकता है। बारिश के इम्कान के बावजूद कल के लिए कोई वार्निंग जारी नहीं की गई। इसके बाद 15 से 18 जून तक मौसम बेहतर रहने का इम्कान है। जुज़वी तौर पर अब्र आलूद और हल्की बारिश का इम्कान है। वहीं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 38 डिग्री के आसपास रहने का इम्कान है। वहीं आज दिल्ली के कई हिस्सों के साथ साथ चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी बरकरार रह सकती है। महकमा मौसमियात ने राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में आज भी गर्मी की लहर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में गर्मी की लहर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। महकमा मौसमियात ने लोगों को मशवरा दिया है कि दोपहर के वक्त बाहर घर से निकलने से गुरेज करें, ज़्यादा पानी पिएं और गर्मी की लहर से खुद को बचाने के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ख़ासतौर पर बूढ़ों, बच्चों और बीमारों को मोहतात रहने की ज़रूरत है। दिल्ली में शदीद गर्मी जारी है, जिसकी वजह से महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कौमी राजधानी में दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। सूरत हाल ऐसी बन गई है कि गुरूब आफ्ताब के बाद भी राहत नहीं है। इधर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नमी ने लोगों को परेशानियों में इजाफा कर दिया है। ताहम बारिश और तूफ़ान के इम्कान से हफ्ते के आखिर तक कुछ राहत मिल सकती है। IMD के सरबराह डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने DD न्यूज़ से दिल्ली के मौसमी हालात के बारे में बात की। इस वक्त मौजूद है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, DG IMD से। गर्मी बहुत है, 45 डिग्री का तापमान छू चुके हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या आज भी रेड अलर्ट है तो मतलब लोगों को कितना और सहना पड़ेगा? पास्ट 3 डेज में कंटिन्यूसली टेम्परेचर हाई चल रहा है और हीट वेव कंडीशंस भी है। दिल्ली और NCR रीजन में नहीं, पूरी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हीट वेव कंडीशन चल रहा है और हमारी उम्मीद है कि अगले 3 दिन तक ऐसे हीट वेव या सीवियर हीट वेव कंडीशन जारी रहेगा उत्तर पश्चिम भारत में और दिल्ली में भी। इसके लिए हम सभी लोगों को यही प्रेरित कर रहे हैं कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप सुनिए और अकॉर्डिंगली आप जो हीट एक्शन प्लान के हिसाब से जो गवर्नमेंट बोल रहे हैं आपको इसका पदक्षेप लीजिए। रेड अलर्ट है, कल भी था, आज भी है, कल भी होने की उम्मीद है। ये वो जो पूरी जगह है यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी और खासतौर से जो ह्यूमिडिटी है वो ज्यादा हो रही है, वो क्यों है? जी, हम जो रेड अलर्ट दिए हैं ये सिर्फ डे टेम्परेचर की बात नहीं, नाइट टेम्परेचर भी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है और इसके साथ जो परसिस्टेंस है, अगले 3 दिन 5-3 दिन हाई टेम्परेचर चल रहा है और अगले 3 दिन भी हाई टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है। ये परसिस्टेंस की वजह से हमारा जो बॉडी है वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, इसके लिए भी कंडीशन है। और इसके साथ साथ जो एजेड पर्सन है, जो ओल्ड पर्सन है, जो चिल्ड्रन है, वो मोस्ट वल्नरेबल है। ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर वजह से बढ़ने से जो लोअर ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन है उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है और इसका साइड इफेक्ट यही होता है जिसका पल्मोनरी डिजीज है, सांस जैसे डिजीज है ना, इसको ज्यादा खतरा हो जाता है। अच्छा, मानसून के लिए हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मानसून ने फिर से थोड़ी सी तेजी पकड़ी है, क्या स्टेटस है इस वक्त? और दिल्ली दूर है हमें पता है, लेकिन क्या 27 तारीख का डेट हम लोग निभा पाएंगे दिल्ली के साथ? दिल्ली की पे हमें तो कोई पूर्वानुमान भी जारी नहीं किया है और जैसे आपने बताया पास्ट 24 आवर्स से मानसून एक्टिव हुआ है साउथ पेनिनसुलर में। हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुआ है वेस्ट कोस्ट में, स्पेशली कर्नाटक कोस्ट, केरला कोस्ट वगैरह में और हमारी उम्मीद है कि ये एक्टिव कंडीशन अभी जारी रहेगा और धीरे धीरे मानसून सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया की तरफ भी बढ़ेगा। अपने एक वर्कशॉप किया जहाँ पे स्ट्रीट हॉकर्स और लोगों को, जो नीचे तबके लोग, उनको लेके आए कि उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो क्या आप लोग उनको भी कलर कोडेड वार्निंग देते हैं जैसे वो लोग हॉकर्स है कि यहाँ पे दिक्कत ना हो, और जो लोग वहाँ पे खरीदने भी जा रहे हैं उनके लिए भी सुविधा हो? हमारे जो एसोसिएशन है, वर्कर्स एसोसिएशन है, रिक्शा क्लोज एसोसिएशन है, स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन है, डोमेस्टिक वर्कर्स एसोसिएशन है, सभी को लेकर ग्रीन पीस के साथ एक अनोखा पदक्षेप लिए हैं कि हम सब्जी मंडी में और डिफरेंट एरिया में लगा रहे हैं, बोर्ड्स लगा रहे हैं, फिजिकल बोर्ड्स, जहां ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर का होता है, वहां क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए वो लिखा जाता है और तापमान कितना है लिखा जाता है। ये थे डॉक्टर महापात्रा, बताए थे पसीना छूट रहा है, गर्मी बढ़ रही है और जिस तरीके से उन्होंने कहा रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया, घर पे रहें, पानी पीते रहें, सुरक्षित रहें। कैंपस विक्की के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।
भारतीय फौज ने आज ऑपरेशन विजय की 26वीं सालगिरह लद्दाख के द्रास में टोलुलंग मुहिम के साथ मनाई। ये तमाम प्रोग्राम 26 जुलाई 2025 तक जारी रहेंगे, जिसका मकसद मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले हीरोज़ के लाजवाल जज्बे, कुर्बानी और जुरात को खराज अक़ीदत पेश करना है। ये वो दिन है जो तमाम हमवतनों के दिलों में फ़ख्र और खराज तहसीन के जज्बात के साथ नक्श है। ये वो दिन है जब 1999 में भारत ने ऑपरेशन विजय के तहत पाकिस्तानी दरअंदाजों को वहाँ से भागने पर मजबूर करके मुल्क की स्ट्रेटेजिक चोटियों को दोबारा हासिल किया था। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। आज उर्दू अखबारात ने अपने अहम खबर की सुर्खी तकरीबन एक ही खबर को लिया है, जिसमें तैयारा हादसे की खबर को अहम सुर्खी बनाया है। इब्तिदा करेंगे राष्ट्रीय सहारा से, जिसने अपने सफ़े अव्वल पर तैयारा हादसे की खबर को इस तरह लिखा है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का तैयारा गिरकर तबाह, 240 मुसाफिरों की मौत। NDRF की टीमें राहत और बचाव के काम में मसरूफ़, मरकज़ की गुजरात हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। बैनुल-अक़वामी खबरों में इसने अपनी अहम खबरों की सुर्खियाँ इस तरह बनाई हैं। गज़ा के लिए आलमी यकजहती मार्च, हज़ारों कारकुन रफ़ा की जानिब रवां दवां। दूसरी अहम खबर की सुर्खी इस तरह है, एलन मस्क को ट्रंप से माफ़ी मांगने पर बड़ा इनाम मिल गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से माफ़ी मांगने के बाद टेस्ला के CEO एलन मस्क की दौलत में नुमायाँ इजाफा देखने को मिला। उनकी मजमूई दौलत $191 मिलियन से इजाफे के साथ $411.4 मिलियन तक पहुँच गई। और एक और अहम खबर की सुर्खी इस तरह है, आलमी पाबंदियाँ बरकरार रखने की कोशिश की गई तो जौहरी अदम तोसी के माहदे से निकल जाएंगे। ये बात कही है ईरान ने। जायज़ा लेंगे रोज़नामा हमारा समाज का, जिसने अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुज्जाज कराम का वालिहाना इस्तकबाल। दिल्ली हज कमेटी चेयरपर्सन कौसर जहाँ ने फूलों से किया खैर मकदम। तो नाज़रीन, ये थी अहम खबरों की सुर्खियाँ। बढ़ते हैं इंटरनेशनल खबरों की तरफ। इसराइल ने ईरान पर फ़ज़ाई हमला किया है। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि तेहरान में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इसके साथ ही कई रहायशी इलाकों में भी आग भड़क उठी है। ईरान के मीडिया ने कहा है कि मुल्क का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल चाको चौबंद है। मीडिया के मुताबिक ईरान ने तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर तमाम परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं। इसराइली फ़ौज ने कहा कि उसने पहला मरहला मुकम्मल कर लिया है, जिसमें ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में एटमी अहदाफ समेत दर्जनों फ़ौजी अड्डों पर हमले शामिल हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन का आगाज़ किया, जो कि इसराइल के वजूद को दरपेश ईरानी ख़तरे को कम करने के लिए टारगेट फ़ौजी ऑपरेशन है। नेतन्याहू ने कहा कि हमने ईरान के जौहरी अफज़ोदगी के प्रोग्राम और जौहरी हथियार बनाने के प्रोग्राम के मरकज़ पर हमला किया है। इसके अलावा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के मरकज़ पर भी हमला किया गया है। नीज़ इसराइल ने एहतियात के तौर पर ख़ुसूसी इमरजेंसी का ऐलान किया है। हमले के बाद इराक़ ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद को भी बंद कर दिया है और तमाम इराक़ी हवाई अड्डों पर फ़ज़ाई आमोदरफ्त मुअत्तल कर दी हैं। इधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका ईरान के ख़िलाफ़ इसराइली हमलों में मुलव्वस नहीं है। वहीं ईरान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र भारतीय सिफारत खाने ने ईरान में मुकीम भारतीय शहरियों के लिए एक एडवाइज़री जारी की है। भारतीय सिफारत खाने ने कहा कि तमाम भारतीय शहरियों और ईरान में भारत नजाद अफराद से दरख्वास्त की जाती है कि वो चौकस रहें, तमाम गैर ज़रूरी सरगर्मियों से गुरेज करें, सिफारत खाने के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अमल करें और मकामी हुक्काम के मशवरे के मुताबिक हिफाजती प्रोटोकॉल पर अमल करें। और इजराइल में भारतीय सिफारत खाने ने भी एडवाइज़री जारी की है। एडवाइज़री में भारतीय शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। साथ ही गैर ज़रूरी सफ़र से बचने और होम फ्रंट कमांड के ज़रिए जारी हिदायत पर अमल करने का मशवरा दिया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल।
इसी पर खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, आदाब। इस मॉडर्न